الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی باجل احترام جناب پاکستان مسلم الائنس کی مرکزی چیئرمین امان اللہ خان پراجہ صاحب، کراچی گرینڈ الائنس کی چیئرمین جناب اسلام صاحب اور میری معزز مہمان گرامی، السلام علیکم۔ یہ افطار پارٹی پی ایم اے کی چیئرمین کے اعزاز میں رکھا گیا اور کراچی گرینڈ الائنس کے چیئرمین اور گرینڈ الائنس کے تمام ممبران جس طرح اس شہر کے لیے کام کر رہے ہیں، اس شہر کی مسائل کو حل کرنے کے لیے جس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، میں پاکستان مسلم الائنس کے سیکرٹری جنرل کے حساب سے میں آپ کی کوششوں کو سراہتا ہوں اور آپ کی ممبر جو محنت کر رہے ہیں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ اس مشکل حالات میں کراچی کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان مسلم الائنس آپ کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں، جو الیکشن کمیشنر رجسٹر ہے، ہم آپ کے ساتھ مل کے، آپ ہمارے ساتھ مل کے ہم وہ مسائلوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں جو اس شہر کے لیے ضروری ہے۔ اس شہر میں ایک ایسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جو کراچی کے لیے حقیقی طور پہ سوچتا ہو، کراچی کی مسائل کے لیے سوچتا ہو، کراچی کے لوگوں کے لیے سوچتا ہو۔ تو ہم آپ کو پاکستان مسلم الائنس کی طرف سے مکمل آپ کی کوششوں کو سپورٹ کریں گے، آپ کی لوگوں کے ساتھ دیں گے، آپ ہماری ساتھ مل کے اس شہر کی مسائل کو حل کرنے کے لیے ساتھ چلیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم اس سیاستدان کی طرح کام نہیں کریں گے جو ایک موروثی خاندان پہ خاندان، باپ چلے گیا تو بیٹا آ گئے، بیٹا چلے گیا تو پوتا آ گیا، پوتا چلے گیا تو اور کوئی آ گئے۔ ہم یہاں پر ہر کمیونٹی کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اور ایک گریسروٹ لوگوں کی طرف سے ہم تعلق رکھتے ہیں، مسائل کو جانتے ہیں کراچی میں کس قسم کے مسائل موجود ہیں، اس مسائل سے بھی آگاہ ہے۔ تو ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ مل کے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ میرا پی ایم اے کا بہت سارے دوست یہاں پر تشریف لائے ہیں، ایک کراچی کا صدر بھی ہے، کراچی کی جنرل سیکرٹری موجود ہیں، یہاں پر اپنا سینٹر کے بھی صدر ہے، ہماری این جی اوز بھی ہیومن رائٹس ان کی بھی یہاں پر قیوم صاحب کو کہ وہ یہاں اظہار خیال کریں۔ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس پروگرام میں انتہائی خوشی محسوس ہوئی، جناب محترم سیاست انشاءاللہ چل کر چلیں گے۔ مذکور مسائل یہ تحاشا ہے۔ اس شہر میں ایک بات کرتا چلوں، اس شہر میں آج خاص طور پہ لانڈی قائد آباد ایریا جو ہے، وہاں سے بچہ جیل تک جو معاملات ہیں لیبر کے، وہاں پہ مختلف ٹیرر پارٹیوں کے آفس ہیں اور وہ فی بندہ دینے چاہیے ان سے 5,000 روپے اور وہاں پر خواتین چلیے آگے، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں وہاں پر جاب کے لیے جاتی ہیں کہ ان لفنگوں ان تلنگوں کا جہاں دل چاہتا ہے وہاں ہاتھ لگاتے ہیں، اور اس کراچی میں کوئی باتیں سب کرتے ہیں، کوئی ان کی سرپرستی کرنے کے لیے یا اس کی کو ختم کرنے کے لیے وہاں جانے کے لیے تو بے بس ہے۔ آج کے دور میں روزی مل جائے یہی بہت بڑی بات ہے۔ تو
तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि कराची ग्रैंड अलायंस और पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस ख्वाजा साहब जो है मिलकर इंशाल्लाह इस सिलसिले में भी सोचेंगे। लेबर के हवाले से इंशाल्लाह कानूनी तमाम मामलात इंशाल्लाह मैं इनके सामने रखने के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छाई। बहुत शुक्रिया। और कराची ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन मोहतरम जनाब मोहम्मद असलम साहब और कयूम साहब, बाकी जितने दोस्त अहबाब यहाँ मौजूद हैं, सबको दिल की अथा गहराई से खुशामदीद। और मैं आज मुझे बहुत खुशी हुई, काफ़ी प्रोग्राम अटेंड किए पिछले साल से, 1 साल हो गया है पिछले साल से कराची ग्रैंड अलायंस के, लेकिन आज मुझे ये खुशी हुई कि कराची ग्रैंड अलायंस बेहतरीन जगह पे आ गए हैं, PMA के साथ मिल गए हैं। इंशाअल्लाह ताला इन्हें ऐसा प्लेटफार्म ये मिला है जो कि राजा साहब का कहना है कि भाई वोट लोगों के लिए नहीं, अपने लिए लो, खुद मुंतखब होकर आप असम्बली में जाएं, अपने मसाइल बयान करें, ना कि लोगों के लिए काम करें। यकीन करें कि बहुत ओपनली राजा साहब का पैगाम है कि आप भाई खुद आएँ, बेशक UC हो, बेशक आप टाउन हो या आप MP MNA के लिए आएँ, आप खुद आएँ, आगे आएँ, प्लेटफार्म राजा साहब दे रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई आज ये ग्रैंड अलायंस, कराची ग्रैंड अलायंस और PMA का इत्तेहाद, इससे हमें बहुत खुशी हुई। और इंशाअल्लाह ताला कराची के मसाइल के लिए मिलकर काम करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। अब ये है कि मजबूत हो जाएंगे और ज़्यादा, दोनों पार्टियाँ मिलकर इंशाअल्लाह ताला कराची के हर मसले के लिए आवाज़ उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ कराची ग्रैंड अलायंस के लीगल एडवाइज़र नवीद एडवोकेट साहब को, वो मुख्तसर तरीन आपसे मुखातिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची वालों को कराची ग्रैंड अलायंस की तरफ से खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। कराची एक ऐसी जगह है जो बिज़नेस हब है। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। जब पाकिस्तान बन रहा था तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेडी माउंटबेटन ने पूछा आप कहाँ अपनी रिहाइश इख्तियार करेंगी, तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कहा कराची में। तो उन्होंने बड़े साख्ता कहा सो यू आर गोइंग टू एंजॉय 4 सीजन्स, यानी उनको भी पता था कि कराची क्या चीज़ है। कराची के मसाइल बहुत सारे हैं, बहुत सारे शोबाजात हैं जिनमें मसाइल हैं। असलम भाई ने एक सोच, हम सबको एक सोच दी है। वो सोच क्या है कि हम सब जब एक जगह जमा होंगे, मिलजुल के चलेंगे, तो मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ इत्तेहाद। कराची के रहने वाले किसी भी इलाके से पीछे से ताल्लुक़ रखते हों, कराची वाले हैं, कराची वाले दिल वाले हैं, कराची वाले पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को फीड कर सकते हैं। कराची वालों के पास बेतहा मोहब्बत है। आप देखें तमाम सियासी जमातों ने कराची से बहुत कुछ लिया लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं दिया। माज़रत के साथ मेरा नौजवान, मेरा मज़दूर, मेरी ख़वातीन सब तकलीफ़ में हैं। कोई भी मंसूबा शुरू होता है सदियां गुजर जाती हैं। हमें बेसिक नीड से दूर रखा गया। गैस, पानी, बिजली, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। इनका बस चले तो हवा पे भी पाबंदी लगा दें कि आपने जितनी देर तक हवा लेनी है इसके भी पैसे दे दें। तो बेसिकली मैं सबसे पहले असलम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनकी सोच को मैं समझता हूँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं इस सोच को लेकर आगे बढ़ें, अपने दोस्तों में जाएं, अपने इलाके में जाएं। हमारा कोई भी किसी भी सियासी और किसी भी रिलीजियस, किसी भी फ़िक़्ही से हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। हमारा सिर्फ एक मोटिव है कि वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी फ़िक़्हे से हो, किसी भी इलाके से हो, उसकी सोच कराची वाली होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मिलकर साथ देंगे असलम भाई का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग अलायंस के चेयरमैन जनाब अमानुल्लाह पराचा साहब को कि वो आपसे खिताब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब असलम खान साहब, जनाब कयूम साहब, इमरान बाशानी साहब, रमज़ान साहब और दीगर मोइज़ साहब बैठे हैं और दीगर हमारे और दोस्त मुख्तलिफ सियासी जमातों के
اور گرینڈ الائنس کے ایگزیکٹو کمیٹی کا اراکین، السلام علیکم۔ ہم نے اور اسلم بھائی نے بڑا طویل سفر ساتھ کیا اور کوشش یہی رہی کہ کراچی کے لیے بھی کام کیا جائے۔ پاکستان کے لیے تو بہت سارے لوگوں نے کام کیا، کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کو آپ سب جانتے ہیں۔ موئز بھائی بڑے پرانے مسلم لیگی ہیں، اشرف بھائی ہیں، قیوم بھائی کا بڑا کردار رہا ہے لیبر کے حوالے سے، اور بڑے انہوں نے پالیسیوں کے کام کیے ہیں۔ لیکن ہم سب نے دیکھا کہ یہاں جو حکمران آئے وہ کرائے کے حکمران، انہوں نے اس ملک کو ایک کرایہ کا، ان کے لیے کرایہ والا ملک ہے۔ یہاں وہ کروڑوں لگا کے اربوں کمانے کے لیے آئے۔ ان سب کی، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے متحدہ قوم موومنٹ ہو، سب نے یہاں سے دودھ کھسوٹ کے لندن، یورپ، امریکہ، دبئی میں اپنی جائیدادیں، پراپرٹیاں بنائی ہیں۔ جن کے پاس کینچی کی چپل پہننے کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ 4-4 ہزار گز کے گھروں میں ڈیفینس میں رہے، اور اس کے بعد وہاں سے لندن اور امریکہ اور کینیڈا میں انہوں نے گھر بنا لیے۔ یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت سے کوئی آدمی منہ نہیں موڑ سکتا، لیکن ان کو بنانے والے اور ان کے پیچھے بھاگنے والے آپ اور ہم جیسے کارکن تھے۔ ہم کارکنوں نے اتنا ان کو مضبوط کر دیا۔ ہماری بدقسمتی یہی رہی ہے اس ملک میں کہ سیاسی جماعت کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ شخصیت پرستی کے اوپر چلا جاتا ہے، شخصیت پسندی، یعنی آپ اس کی سچی بات، جھوٹی بات کو سچا کہتے ہیں، اس کے گناہ کبیرہ کو آپ کہتے ہیں کہ اس نے نیک کام کیا ہے، اس کو ہدایت مل گئی ہے، اور ہم اس کو اتنا مضبوط کرتے ہیں کہ وہ 20-20 30-30 سال پارٹی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ کسی سیاسی جماعت میں جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ الیکشن کرواتے۔ اگر یہ چیز ہو جائے کہ کارکن بھی چیئرمین بن سکتا ہے، چیئرمین یہ کوئی کمپنی نہیں ہے، کمپنی میں ضرور ہوتا ہے کہ پر چیئرمین ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، جنرل مینیجر ہے، پیون ہے۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت دے گا، ڈانٹے گا، جو چاہے۔ سیاسی جماعت یوں ہوتی ہے، چیئرمین بھی کارکن ہے اور کارکن بھی چیئرمین ہے۔ آپ کو یوں لے کے چلنا پڑتا ہے۔ آپ جب یوں لے کے چلیں گے، اور تمام یہ سوچ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے ہاں بدنصیبی یہ ہے کہ جب ہم جو ہماری سیاسی جماعتیں اوپر ہیں، جو حکمران جماعتیں کراتی ہیں، ان کو جو لیڈر ہیں انہوں نے اپنے کارکنوں کو حالی سمجھا ہوا ہے، اور ہمیشہ وہ حالی سمجھتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ملک کھوکھلا ہو گیا، ملک میں لیڈرشپ پیدا ہونے دی ہی نہیں گئی۔ کیا آپ کا بچہ لیڈر بن سکتا ہے؟ ان سے جان چھوٹے نا، تو بھائی ایک کے بعد اس کی بہن بیٹھی ہے، اس کا بھائی بیٹھا ہے، اس کا چاچا بیٹھا ہے، اس کا ماما بیٹھا ہے، سارے اقتدار پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ بادشاہت جن ملکوں میں، عرب ملکوں میں بادشاہت ہے، تو بس سارا خاندان، فیملی حکمرانی کرتی ہے۔ تو کیا اس میں اور پاکستان میں کوئی فرق ہے؟ وہی چیز ہے بھائی۔ اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے۔ جب ہم اوپر بات کرتے ہیں اسلام آباد میں، یا جو کرتا دھرتوں سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ لوگ نظر تو آؤ۔ ہم نظر کیوں نہیں آتے؟ ہم نے چھوٹے جن لوگوں میں ہمت ہے، اسلم خان جیسے لوگوں میں ہمت ہے کہ ہم جو ہے پارٹیوں اپنی لوگوں کو آگے بڑھائیں۔ اب ہمارا ٹائم نہیں ہے، ہمارا ٹائم یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو آگے لائیں، ہم سے جو ہو سکے ہم آگے کریں۔ ہم نے ہمارا تجربہ، ایکسپیرینس ان کے لیے کام آئے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جتنا نوجوان ہو وہ آگے بڑھے اور یہ باغ ڈور سنبھالے۔ اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ آپ روڈوں پہ دکھو گے تو بکو گے، مال بکے گا، نظر آئیں گے تو کچھ کام ہوگا۔ اگر ہم نظر ہی نہیں آئے تو کام تو ہونے والا نہیں۔ خیر، یہ بہت بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے، اور اس میں بڑا ٹائم چاہیے، اور اس میں آپ سب کو ایک اجتماعی کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم سب مل کر اگر ہم اکٹھے ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم سے مختلف چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، ملیں، اکٹھا ہوں
इकट्ठा होकर हम जो है एक नया सोच, नई चीज़ दें और लोगों को बावर कराएं कि आज तक जो क़यादतें हैं ये शख्सियत पसंदी से बाहर नहीं निकल पा रही, उनको मजबूत न करो, जमहूरियत को मजबूत करें। आए मिलकर इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, जैसे आप लोग बोलेंगे हम आपके साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसूली तौर पर मेरा ख्याल था अगर कि आखिर में तकरीर पराचा साहब करते, लेकिन क्योंकि मैं मेज़बान था, मैं पराचा साहब का बड़ा मशकूर हूँ। पराचा साहब और हमारी मोहब्बत सालों से है। हमेशा एक दूसरे से जब भी हम मिलते हैं मोहब्बत से मिलते हैं। जब हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, जब भी पराचा साहब ने बिल्कुल उसमें भरपूर हिस्सा लिया, अपनी पूरी टीम को हमारे लिए पास भेजा, हमारे साथ हर वक्त जुड़े रहते हैं। इनकी पार्टी बड़ी पार्टी है, लेकिन हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि कराची के मामलात में हम एक साथ होकर चले। कराची के जो भी मामलात हैं, कराची के लोगों के साथ जो जुल्म होता रहा है, जो कराची के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उसके लिए हमेशा हमारी कोशिश रही कि हमारे पराचा साहब की भी हमेशा कोशिश रही। मैं 5 साल पहले भी इनसे जाकर मिला था इनके ऑफिस में, तो जब भी इनकी यही सोच थी, आज भी कराची के लिए इनकी सोच है कि हम सब मिलकर इस शहर कराची के लिए काम करेंगे। आइंदा जो भी जितने भी लोग हैं, हम सबको दावत देंगे कि कराची के मामले के लिए बल्कि हमें किसी के दरवाजे पे जब भी जाना पड़ेगा, मैं और पराचा साहब हमने फ़ैसला किया है कि हम उन तमाम लोगों के पास जो कराची की बात करते हैं, जो कराची के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। मैं अपने सलीम भाई को, जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं और पंजाबी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर भी हैं, मैं बिल्कुल जहन से निकल गया, उनको यहाँ होना चाहिए था। ये सलीम साहब हमारे साथ हैं। सलीम साहब हमारे साथ आज से बहुत अरसे से सलीम साहब भी हमारे साथ हैं, यानी पंजाबी वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो हमारे साथ है और ये हमारी कमेटी के मेंबर भी हैं, हमारे तमाम मामलात को देखते हैं। आज हमने जितने लोगों को भी बुलाया है वो या तो हमारी कमेटी के मेंबर हैं या पराचा साहब की कमेटी के मेंबर हैं। तो हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। आज के बाद हम और पराचा साहब, आज के बाद नहीं, इससे पहले से भी हमने और पराचा साहब ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि एक कदम मिला, इनका ये बड़े लोग हैं, इनकी बड़ी पार्टी है, हमारी छोटी पार्टी है, लेकिन हम इनके साथ कदम मिलाकर चलेंगे। कराची के मामलात में हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के मामले में हम इनके साथ खड़े हैं। ये जहाँ कहेंगे हम इनके साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए हम खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तान और कराची के लिए। क्योंकि हम ये हमेशा कहते हैं कि अगर कराची पाकिस्तान है तो कराची है, लेकिन अगर कराची के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, अगर कराची के लोग, यानी कराची जो है ये वो शहर है जहाँ पाकिस्तान की हर यूसी का कोई ना कोई आदमी इस कराची शहर में रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान है। अगर ये कराची हिलेगा तो पूरा पाकिस्तान हिलेगा, और पाकिस्तान हिलेगा तो कराची के मामला जब ही हल होंगे जब हम सब बेलिहाज कौमियत, हम न पंजाबी हैं, न पठान है, न सिंधी है, न बलोच है, न महाजिर हैं, पहले कराची आइड है, कराची के लिए हम काम करते हैं, कराची की बात करते हैं, कराची ही हमारी जान है। जब अगर हम जिस शहर में रहते हैं, लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप कराची की खाली बात क्यों करते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जिस शहर में मैं रहता हूँ उस शहर के अंदर अगर मामलात को मैं दुरुस्त नहीं कर सकता तो मैं पाकिस्तान के मामलात को कैसे दुरुस्त करूँगा। तो इसलिए मैं कराची के तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा
चाहे वो कोई भी ज़बान बोलते हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, वो कराची ग्रैंड अलायंस में शामिल हो और हम सब मिलकर जो है वो पराचा साहब के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस कराची के लिए जद्दोजहद करेंगे। और जद्दोजहद करने में इंशाअल्लाह ताला हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले इलेक्शन में हमको ये ऑफ़र मौजूद थी कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करें, हम आपको एक एडवाइज़रशिप देंगे। हमने उनसे खुदा की कसम सिर्फ एक बात की कि आप कराची को क्या देंगे। तब पीपल्स पार्टी वालों से बात हुई तो हमने पीपल्स पार्टी वालों से भी यही कहा कि क्या आप मुकामी पुलिस का तस्वुर देने के लिए तैयार हैं, क्या आप 140A के तहत लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार देने के लिए तैयार हैं। जब उन्होंने कहा कि यार ये पॉलिसी की बात है तो मैंने फिर हम आपका साथ क्यों दें, हम एक एडवाइज़रशिप के लिए हम क्यों आपके साथ आएँ। हम ऐसी एडवाइज़रशिप पर और ऐसी तमाम चीज़ों पर लानत भेजते हैं जिसमें कराची के लोगों के हुकूक़ का सौदा करें। हम किसी हाल में भी पराचा साहब के साथ खड़े हैं, पराचा साहब हम सब एक साथ खड़े हैं और कराची के लिए हम जद्दोजहद करेंगे, जद्दोजहद करते रहेंगे। जद्दोजहद हमारी मंजिल है और इंशाअल्लाह ताला जो 7 साल पहले 1919 में जब मैंने इंटेलेक्चुअल फोरम ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कराची को एक अलग इंतज़ामी यूनिट बनाने की बात की थी, आज उसकी तकमील का वक्त है। उस पर भी हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि अगर कराची अलग इंतज़ामी यूनिट बन जाएगा, और हमारा ये नहीं कहना है कि खाली कराची को अलग इंतज़ामी यूनिट बनाया जाए। हमारा ये मुतालबा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद जब हमने कराची ग्रैंड अलायंस बनाई, जब भी उसमें हमारा मुतालबा था कि पाकिस्तान में तासुब को ख़त्म करो। तासुब ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि कौमियत के नाम पर बनाए हुए सूबों को ख़त्म करो। पाकिस्तान में जितने डिवीज़न हैं, इतने इंतज़ामी यूनिट बना दो तो कराची खुद ब खुद बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कराची को अलग इंतज़ामी यूनिट बनाओ। हम इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ कराची को बनाओ। हम कहते हैं पूरे पाकिस्तान से तासुब को ख़त्म करना है तो पूरे पाकिस्तान को इंतज़ामी यूनिट बनाओ। जब इस तरीके से यहाँ पर इस तासुब भी ख़त्म होगा और लोगों को इंसाफ उनके दरवाज़ों पर मिलेगा। तीसरी बात यह है कि अगर पराचा साहब कहें थोड़ा सा कि मैंने हमेशा अपने 7 साल पहले भी और 5 साल पहले भी मैंने हमेशा एक बात कही है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तमाम इस्लामी ममालिक के अंदर जो है वो जमहूरी वो पार्लिमानी निज़ाम नहीं है। पार्लिमानी निज़ाम पूरे पाकिस्तान में नहीं है, वो पूरी दुनिया में नहीं है, मुसलमान मुल्कों में। तो ये पाकिस्तान में कैसे हो सकता है? पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम फेल है। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम पर ब्लैकमेलिंग होती है। पाकिस्तान में लोगों के हुकूक की बात पार्लिमानी निज़ाम में नहीं होती, असेंबली के मेंबरों की बात होती है। इसलिए हम ये कहते हैं और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म करके पाकिस्तान को जितने डिवीज़न इतने इंतज़ामी यूनिट बना के और इस मुल्क को चलाया जाए, तासुब ख़त्म किया जाए। ये मुल्क हम सब का है। अगर हम हैं तो पाकिस्तान आर्मी है। ये मुल्क है तो पाकिस्तान आर्मी है। अगर ये मुल्क है तो प्राइम मिनिस्टर है। अगर ये मुल्क है तो सदर पाकिस्तान है। अगर ये मुल्क है तो सूबा सिंध है। अगर ये मुल्क है तो पंजाब है। अगर ये मुल्क नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इत्तेहाद के साथ एक हो जाएं और अपनी फ़ौज के साथ खड़े रहें, क्योंकि फ़ौज हमारी है, आज हमारे लिए लड़ रही है। आज हम फ़ौज के साथ खड़े हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान में लड़ रहे हों, चाहे वो इंडिया में लड़ रहे हों, हम उनके साथ खड़े हैं। और इस मुल्क में जिस तरीके से इस दुनिया के अंदर जो 2 कौमें 2 मुल्क जो है इस पूरी दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं, हम उसकी शदीद मुखालफत करते हैं। ईरान पे जिन लोगों ने हमला किया है, यानी इसराइल नाम लेके कहते हैं इसराइल। अस्सलाम वालेकुम। आज कराची शहर में कराची के मसाइल और उनके हल के लिए एक बहुत बड़ा इत्तेहाद हुआ है 2 जमातों में, जो पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस और मुस्लिम अलायंस के साथ। तो उनके चेयरमैन, पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन असलम खान हमारे साथ है। पहले हम उनसे बात करेंगे, उसके बाद अमानुल्लाह पराचा साहब जो मुस्लिम लीग अलायंस के चेयरमैन हैं उनसे हम बात करेंगे। अच्छा असलम भाई, ये बताएं कि आज आपने एक इत्तेहाद क्या है, तो ये इत्तेहाद का क्या मकसद है, किस लिए ये इत्तेहाद की आपको ज़रूरत महसूस हुई? वरना अभी तक आप सालों से अकेले एक जद्दोजहद में मसरूफ़ थे, आज आपने एक मुस्लिम अलायंस से इत्तेहाद किया है, तो इसकी क्या वजूहत आपने देखी जो आप इस तरफ आए?
दरअसल हम अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हम कांटेक्ट में रहते हैं कराची के मामलात पर, या पाकिस्तान में भी कोई मामलात होते हैं। तो जैसे पाकिस्तान की बहुत, जब इकबाल डार साहब ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था तो उसमें भी हम सब साथ थे। तो अरसे दराज से हम साथ हैं, कराची के मामलात को देखते हैं, दिल दुखता है। इसके बाद ही हमने ये फ़ैसला किया कि हम कराची की तमाम जमातों को जमा करें। कराची के वो लोग जो कराची का दर्द रखते हैं, इनकी जमात तो पूरे पाकिस्तान की है ना, तो कराची में ये हम इनके साथ हैं और ये हमारे साथ हैं। पाकिस्तान में जो भी करेंगे हम इनके साथ खड़े हुए हैं, कराची में ये हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन हम मिलकर इस शहर कराची के लिए जद्दोजहद करेंगे। हम मिलकर इस शहर कराची के लिए जितनी भी यूसीज़ हैं, जितने भी MNA और यानी MPA के जो इलेक्शन होंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे। हम इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टियां इनके यूनिट बनाया जाए, पूरे पाकिस्तान में इंतज़ामी बुनियाद पर इंतज़ामी यूनिट बनाए जाएँ। आज उसकी तकमील का वक्त आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। जो हमने आवाज़, हमें इसका हमें कोई ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमें क्रेडिट लें। हम ये कहते हैं बस कराची के लोगों को रिलीफ मिले, जो कराची के लोगों का बुनियादी मुतालबा है वो पूरा हो, कोटा सिस्टम ख़त्म हो, मुकामी पुलिस होनी चाहिए, 140A के तहत अख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को होने चाहिए। इन तमाम अख्तियारात के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। जब हम ये जद्दोजहद करते हैं तो हमारे सिंधी भाई ये कहते हैं कि ये धरती हमारी धरती हमारी माँ है, तो माँ से को हम छोड़ने नहीं देंगे। और मेरे भाई, ये धरती मुल्तान तक थी, ये धरती जो है वो काबुल तक थी, ये धरती जो है वो कहाँ तक थी। तो वो सबसे पहले तो वो एरिया तो वापस लो। जिस घर में 2 भाई रहते हैं, जब जगह कम पड़ जाती है, दिलों में गुंजाइश ख़त्म हो जाती है, बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो भी मोहब्बत से अलग हो जाते हैं। तो हम भी यही चाहेंगे कि बगैर लड़ाई झगड़े के इस शहर कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो है वो 3 इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए, 3 या 4 जितने भी हैं, जितने भी डिवीज़न है, लेकिन कम से कम 3-4 तो बनने चाहिए। इसी तरह पंजाब में बनने चाहिए, इसी तरह KPK में बनना चाहिए, इसी तरह बलूचिस्तान में बनना चाहिए, ताकि लोगों के दरवाज़े पर उनको उनका हक़ मिले और तासुब ख़त्म हो। हमारा सबसे अहम मसला इस मुल्क की तबाही है तासुब और करप्शन। इस करप्शन, हम चाहते हैं कि तासुब और करप्शन से पाक पाकिस्तान हो, तासुब और करप्शन से पाक कराची हो, तासुब और करप्शन से पाक सिंध हो, तासुब और करप्शन से पाक पंजाब हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, सब तासुब और कराची से पाक हो। वो उसी सूरत में होंगे कि जब अलग इंतज़ामी यूनिट बनेंगे डिवीज़न की बुनियाद पर। अच्छा असलम भाई, ये बताएं, अभी आपने कहा जो इत्तेहाद हुआ है, साहब का जब इलेक्शन हुए थे तो कराची ग्रैंड सराय ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे कराची के बहुत से हलकों से। अब आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसमें क्या इत्तेहाद के साथ खड़े होगी कराची लैंडस्लाइड, या फिर अपने ही अलग नुमाइंदे खड़े करेगी? नहीं, हमने अभी आपसे कहा ना कि हम इत्तेहाद, हमारा ये है कि कराची शहर के अंदर हम और ये मिलकर कैंडिडेट खड़े करेंगे जितने भी, यानी कंसेंसस से। इसमें हमने और इन्होंने ये कहा है कि हम लोग एक दूसरे के, यानी हम तो चाहते हैं, हम दोनों ये चाहते हैं कि हमारी जगह कोई नौजवान क़यादत आए और हम मिलकर जो है ना, जो भी इलेक्शन लड़ेंगे, एक कैंडिडेट पे डिस्कस करके, एक कैंडिडेट पर जो भी हमारा कोई आना का मसला नहीं होगा, जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसी को हम इलेक्शन लड़ाएंगे, चाहे UC लेवल पर हो, चाहे सूबाई लेवल पर हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो। ये थे कराची ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन असलम खान। अब हम मुस्लिम अलायंस के चेयरमैन अमानुल्लाह पराचा साहब से सवालात करते हैं। अमानुल्लाह पराचा साहब, आप ये बताएं, माशाल्लाह आप पूरे पाकिस्तान में एक जद्दोजहद कर रहे हैं, अरसे दराज से जद्दोजहद कर रहे हैं। आज आपने कराची के हवाले से ग्रैंड अलायंस से इत्तेहाद किया है, तो ये क्या वजूहत थी जो आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हमारे असलम भाई की मेहरबानी है, इनकी जद्दोजहद का नतीजा है कि आज आप हमें इकट्ठा इस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। और ये बड़े मेहनती शख्स हैं, बड़े अरसे दराज से कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी इनके साथ हमने कहा मिल के कराची के शहरियों को, जो पानी से पानी देख लें कराची में मैसर नहीं है, अरबों का पानी यहाँ पे बिक रहा है टैंकरों के ज़रिए। इसी तरीके से आप देख लें कि यहाँ पर अपने सड़कों का हाल देख लें, सीवरेज सिस्टम का हाल देख रहे हैं, नदी नालों का हाल देख लें। कराची के अवाम को कोई सुकून नहीं है। यहाँ कोई आदमी अगर FIR कटाने चला जाए, उसका बुनियादी हक़ है, तो वो भी रिश्वत से दिया बगैर उसका काम नहीं होता। जब ऐसे सूरत हाल हो कि हर चीज़ में रिश्वत इन्वॉल्व हो, हर पानी जैसी मीठे पानी की यहाँ फराहमी के 4 का मनसूबा कब से चल रहा है लेकिन बन नहीं सका, क्योंकि कराची की नुमाइंदा जमातें जितनी भी हैं ना, वो जिन्होंने अपने आप को कहा कि हम कराची के लिए, कराची 8 है, कराची के लिए काम किया है। जैसे आपके सामने मुत्तहदा गवर्नमेंट को मौका मिला, 20-22 साल मिला, जमात इस्लामी को मौका मिला, PTI को मौका मिला, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। पीपल्स पार्टी को मौका मिला, परफॉर्मेंस नहीं दी, क्योंकि मकामी क़यादत
से जो लोग उठते हैं उनको सेलेक्ट किया गया, पार्टी लीडरशिप ने सेलेक्ट किया। उनके अंदर आवाम का दर्द ही था। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपको, तो जी हम तो अब वोट खरीद के आए हैं या हम पैसा लगा कर आए हैं। अच्छा, अब आपका इत्तेहाद के बाद अगला राय अमल क्या होगा? इत्तेहाद तो हो गया, अब क्या आगे क्या? अभी तो हमने इब्तिदा की है इंशाअल्लाह ताला। हमने बहुत सारी सियासी जमातों को जमा करना है, उन सियासी जमातों को जमा करना है जिन्होंने पहले इक़्तिदार नहीं लिया। कि जिन जमातों ने इक़्तिदार लिया उन्होंने इसको किराए की प्रॉपर्टी समझा पाकिस्तान को और कराची को। कराची के, पाकिस्तान के हर शहर को इन सियासी जमातों ने किराए की राजधानी समझा और उस पर इन्होंने करोड़ों लगाए अरबों कमाने के लिए। इनका सब कुछ, जितने भी आपके पास सियासी जमातें, इनका सब कुछ बाहर है। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, जितनी जमातों को मैंने मुत्तहदा कौम मूवमेंट हो, इन सबके जो लीडरान हैं, इन लोगों ने, आप देख लें कि जो जिनके पास 2 कैंची की चप्पल के जूते में थे वो आज अमेरिका और खरबोपति हो गए। V8 गाड़ियाँ उनकी खड़ी हुई हैं, उनके पास 4-4 हज़ार गज का बंगले हैं। तो लूट खसोट का वैसा है ना, अवाम का वो पैसा जो मेरी तालीम, मेरे बच्चों की तालीम थी, आपके बच्चों की तालीम के पैसे थे, ये खा गए। हमारे बच्चों को आज फ्री तालीम मिलती है। कितना महंगा निज़ाम है तालीम है, 4 निज़ाम में। यहाँ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल इलाज जो है करोड़ों अरबों रुपए से या केस के हड़प कर लिए गए। क्या इलाज हो सकता है किसी गरीब आदमी का? लोग मर रहे हैं। आप जाके सरकारी अस्पतालों की हालत देखें, लोग रोडों में बाहर लेटे हुए हैं, बेड बाहर पड़े हुए हैं। जो डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है, जब भी कोई नई सियासी जमात या इत्तेहाद होते हैं वो इन्हीं इशू पे होते हैं कि नौजवान बेरोज़गार हैं, तालीम नहीं है, बीमारी के लिए इलाज नहीं है। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो ये सारे वादे बिल्कुल आपने सही कहा, सब भूल चुके होते हैं। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपके बात से 100% सब ने यही नारा लगाया। मुखलिसी के साथ किसी ने दिया। हमारा अपना एक मौक़िफ़ और एम है कि हमें ना हल्फल मैं बोलना चाहता हूँ कि ना हम इक़्तिदार के ख़्वाह हैं कि मैं ख़ुद इक़्तिदार लूँ, ना मैं MNA का इलेक्शन लड़ूँगा, ना मैं MPA का इलेक्शन लड़ूँगा। हम लड़वाएंगे, नौजवान क़यादत को आगे लाएंगे, उसको इस शहर की बागडोर संभाले, उसको हम सुपरवाइज़ करेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा। मैं तहरीक इंसाफ के बानियों में से, हमने जिस वक्त ये बनाई थी तो उस वक्त हमने ये कहा था कि मसाजिद में फ़ैसले होंगे। सूबाई असम्बली का मेंबर और कौमी असम्बली का मेंबर मसाजिद में बैठ के फ़ैसला करेगा। लेकिन आके भूल गए। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम नहीं होने देंगे। हम हमारी लड़ाई इन्हीं लोगों से है, इन लीडरों से है जिन्होंने झूठे वादे किए कौम को। आज सियासत का मैंने झूठ, जो इतना बड़ा झूठ बोलेगा वो उतना बड़ा सियासी लीडर है। जो आपको बताए ना, वो हमने खुद इस लीडरशिप को हमने खुद इस हद तक पहुंचा दिया कि आज सियासी जमातें जो हैं वो मोरूसी सियासत के अलावा शख्सियत पसंदी की सियासत हो रही है। अगर नून लीग से नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया जाए, PTI से इमरान साहब को निकाल दिया जाए, पीपल्स पार्टी से भुट्टो साहब को निकाल दिया तो कोई पार्टी बचती है? हमने खुद इन लीडरों की सच्ची बात, झूठी बात को सच्चा कहा। इनके गुनाहों को हमने कहा ये जो है गुनाह नहीं है बल्कि सवाब है। तो हमने खुद लीडरशिप कितना मजबूत किया कि 20-20 साल तक उनकी झूठी बातों को सच कह दिया, उनको गुनाहों पर पर्दे डाले। नतीजा क्या निकला? वो इतने मजबूत हो गए कि वो जाने का नाम ले लेते। नतीजा तो ये हुआ कि आपके मुल्क में मुर्सी सियासत और शख्सियत पसंदी की सियासत के अलावा कुछ नहीं है। ये लीडर सारे आवाम को और अपने कारकुनों को सिवाय अपनी ज़ाती मलकियत या अपना जो है कारिंदा या कारकुन या समझते हैं कि ये इनके जो है ज़र खरीद ग़ुलाम है। असल ग़ुलाम तो अवाम है, इन तमाम लीडरों और सियासी जमातों की जिन्होंने इस मुल्क पे इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो हमारी ये जद्दोजहद शुरू से रही है और आज भी है और उस वक्त तक रहेगी जब तक हम, कोशिश है हमारी कि अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें कि नौजवान लोग आ जाएं और उनको वो हिलने ना दें और ख़ुद सियासी जमात के लीडर की हैसियत से अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे। बाकायदा जमहूरी निज़ाम होना चाहिए पार्टियों में। एक कारकुन भी चेयरमैन बन सकता है और चेयरमैन भी ये समझे ज़हनी तौर पे कि वो कारकुन है, तब जाके मुल्क तरक्की करेगा, जमहूरियत आएगी। शुक्रिया। ये थे मुस्लिम लीग अलायंस के मुस्लिम अलायंस के चेयरमैन अमानुल्लाह पराचा साहब, जो कह रहे थे कि अब पाकिस्तान से मुर्सी सियासत का ख़ात्मा होगा और नौजवान नस्ल को जो है इक़्तिदार में आने का मौका मिलेगा। और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं हैं कि ये अपने मकसद में कामयाब हों। और सियासी जमातें जितनी भी बनी हैं वो सब इसी इशू पे बनी है, लेकिन आगे आके वो सब
اپنے دعووں سے مکر گئے، لیکن ہماری خواہشات ہے کہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ امان بھائی اپنی انہی خواہشات کو پورا، اپنے وعدوں پہ پورا اتریں گے. جب ہمارا اپنا موقف یہ ہے، جب ہمارا اپنا، ہمیں اپنی کرسی کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، تو ہمیں پھر جب اپنی ذات کے لیے ہمارا کچھ نہیں ہے تو ہمیں لوگوں کے لیے کر رہے ہیں نا. تو جب ذات کے لیے کچھ لینا ہی نہیں ہے تو بات تو ختم ہوگی، نیت کلیئر ہے. انما الاعمال بالنیات. اور تو انشاءاللہ اب کراچی کی تقدیر بدلے گی اور عوام کا دور آئے گا انشاءاللہ. اور عوام کا اب دور آئے گا اور نوجوان نسل اس شہر میں ایک دفعہ پھر اقتدار میں آئے گی. اور ہم تو دعوت دیتے ہیں نوجوانوں کو کہ آئیں، مل کر ہاتھ مضبوط کریں اور اپنے آپ کو اقتدار میں لائیں. یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ہمارا رہے گا. جو لوگ اس ملک میں فوج کو گالیاں دیتے رہے اور اقتدار کے مزے لوٹے، ان لوگوں نے دیکھ لیا نا کہ کمزور دفاعی نظام محکومیت سے بدتر ہے. جن ملکوں میں آج فوج نہیں کام کر رہی اور جہاں پہ کمزور دفاعی نظام ہے، کمزور فوج ہے، وہ ملک برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. ہماری الحمدللہ ہمیں شکر پڑنا چاہیے کہ ہمارا ملک، ہم ایک ایٹمی طاقت کے علاوہ اس ملک میں ہمارے پاس زبردست ہماری فوجی قوت ہے، اور ہمارا سپہ سالار اور ہمارے جو فوجی ہیں جرأت اور بہادری کی ایک عظیم نشان ہے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اچھا آپ یہ بتائیں، آپ نوجوانی کی عمر سے اس شہر میں ایک سیاسی جدوجہد سے وابستہ ہے، مختلف ایک سیاسی پارٹی میں آپ نے پوری زندگی لگائی. جو نوجوان طبقہ، حقوق، ایک قوم کی حقوق اور یہ وہ سارے اس میں لگے، اور اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آئی، پروان چڑھی، تو وہ ساری چیزیں ہو نہیں سکیں. کیا آپ نے کیا دیکھا اپنی سیاسی زندگی میں؟ لیکن سیاسی زندگی کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں، انہیں جدوجہد میں جو ہے اگر وہ اصول پرستی پہ کام کر رہے ہیں تو جدوجہد ان کی سب خاک ہو جاتی ہے. کیونکہ میں نے یہاں دیکھا ہے جو جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں ان میں وہ لوگ زیادہ کامیاب ہیں جو ماسٹر ہیں اٹھانے کے، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ نے تھوڑی سی مانا ہے اور آپ پولیٹیکلی اسٹیبل ہے تو پھر وہ لوگ تو ناکام ہیں. ہم جیسے لوگ بالکل ناکام ہیں، لیکن وہ لوگ بڑے کامیاب ہیں جو بالکل اٹھانے کے ماسٹر ہیں. لیٹ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جو کچھ وہ ان کے حکمراں کرتے ہیں، یس مین ہوتے ہیں. یس مین جو ہے ہماری گھٹی میں نہیں ہے کہ ہم یس مین کا کردار ادا کریں. اچھا ابھی یہ جو آپ کے سامنے ایک الائنس ہوا ہے، گرینڈس الائنس کا اور مسلم کا الائنس، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیے میں تو اسلم بھائی میرے پرانے جانے والے ہیں، پرانے علاقے کے ہیں، پاک کالونی میں ہم نے ساتھ گزارا ہے. اسلم بھائی اچھے ایماندار آدمی ہیں. یہ مجھے جب بھی بلاتے ہیں میں ان کی دعوت میں تشریف لاتا ہوں. میرا صرف ان سے یہ تھا، کیونکہ کراچی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. وہ کراچی کے جو مسائل ہیں وہ صحیح ہیں. کراچی کے جو مسائل ہیں، جیسا غمگین مسائل ہیں، ان مسائل میں اسلم بھائی اور جتنے لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور جو ان کے ساتھ تعاون کریں، میں ان کی وہ جو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ جو ان کی سپورٹ بھی کرتا ہوں. یہ ساتھی اسحاق صاحب تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک سیاسی جد و جہد میں گزاری. اچھا اسحاق صاحب ذرا مجھے یہ بتائیں، جب ایم کے ایم بنی اس شہر میں 80s کی دہائی میں، تو وہ یہی کہ اٹھی تھی کہ نوجوان نسلوں کو حقوق ملنا چاہیے، ایک یونیورسٹیاں کراچی میں کم ہیں، یونیورسٹیاں بننی چاہیے، ہیلتھ کے لیے اسپتال بننے چاہیے، کوٹا سسٹم یوں ہونا چاہیے. لیکن جیسے ہی ایم کے ایم کو اقتدار ملا اور اللہ نے اسے ساری چیزیں، لیکن آپ نے دیکھ لیا نا مفاد پرست عناصر کیسے ہو گئے ہیں. آپ دیکھ لیں جیسے تھوڑا سا زوال ہوا اور تمام لوگ بھاگ گئے، اور جنہوں نے ایم کے ایم سے کمایا وہ آج جو ہے ایم کے ایم کے نام پر دھبا ہے. آج وہ ایم کے ایم پاکستان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کوئی وہ پاکستان زمین پڑی تو تمام لوگ دھبا تو ہے نا. انہوں نے ایم کے ایم سے بہت کمایا ہے. ایم کے ایم نے ان کو وہ دی ہے، ایم کے ایم نے ان کو سب کچھ دیا ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. سب کی اوقات سب کو معلوم ہے کہ کس طرح ان کی اوقاتیں تھیں، اور ان کی اوقات ٹکے کی نہیں تھی کسی کی بھی. جو آج ایم این اے وزیر مشیر بنے ہو جو پھونکتے نا، ان کے کوئی اوقات نہیں تھی. چلیں یہ ہمارے ساتھی اسحاق صاحب. جنہیں جو محیط صاحب یہ بتائیں کہ آج یہ جو اتحاد ہوا ہے اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کراچی گرینڈ الائنس جہاں محمد اسلم خان جس کے چیئرمین ہیں، ان کی کوشش مسلسل ہو رہی ہے کہ کراچی کے مسائل حل کیے جائے، اور اسی کوشش کے نتیجے میں امان اللہ پراچا کی جو پاکستان مسلم الائنس ہے وہ آج اکٹھا بیٹھے ہوئے ہیں، اور مزید کوشش ہوگی ہماری مشترکہ کے لوگ آئیں اور کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ جدوجہد کریں. میاں بخت حسن یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ان سے پوچھتے ہیں، یوسف صاحب یہ بتائیں کہ جو اتحاد آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کراچی میں؟ دیکھ لیں یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس وقت اگر آپ اوورآل دیکھ لیں، اگر آپ دیکھ لیں پورا پاکستان کی جو سینیریو اگر آپ اس میں دیکھ لیں
تو کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہ آپ کا اکانومی کا ہب ہے، تو یہاں پہ جو ہونا چاہیے تھا وہ کچھ نہیں ہے۔ ایک شارع فیصل ٹھیک ہے کہ یہ کنڈرات نہیں ہے، کنڈرات سے نکل آیا، لیکن اگر آپ دیکھ لیں یہ شارع فیصل ہے، اگر آپ کا کیمرہ اگر آپ اس میں پھر گھمائیں تو یہ بمپر ٹو بمپر ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا کوئی سچویشن کو اگر آپ دیکھ لیں آپ کو ایسا لگتا ہے یہاں پہ قانون جو لاگو کرتے ہیں وہ قانون لاگو کرتے ہیں یہ یورپ کا، یہ مڈل ایسٹ کا، لیکن یہ چالان تو آپ لے کر آئے، لیکن آپ کا کراچی تو منجو دوڑو بنا ہوا ہے۔ تو آپ اگر اوورال دیکھ لیں تو یہاں پہ ایک غریب بندہ فرض کرے اگر کسی کے پاس کوئی ڈرائیوری کر رہا ہے اور آپ نے ان کو روڈ یہ دی ہوئی ہے، آپ ان کو سہولیات کچھ نہیں دے رہے، لیکن آپ ان کو ای چالان بھجوا رہے ہو 10,000 8,000 10,000 یا 5,000 یا 15,000، تو مجھے بتائیں کہ وہ کہاں سے وہ چوری کر کے لائے گا، وہ ڈکیتی کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ اگر مالکان ان کو کہے کہ بھائی آپ تو ڈرائیور ہے، آپ نے غلطی کی ہے، آپ بھرے، تو وہ کہاں پہ 10,000 چالان بھرے گا؟ السلام، کیا اس افطار ڈنر کے حوالے سے آپ کیا کراچی گرینڈ الائنس کے ایگزیکٹو باڈی میں شامل ہیں، کیا آپ اس کو کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ کراچی کے لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے افطار ڈنر، کہ اس میں دونوں تنظیمیں چاہے کراچی گرینڈ الائنس ہو چاہے مسلم گرینڈ پاکستان مسلم الائنس ہو، دونوں کا یہی نظریہ ہے کہ کراچی کے لیے شہر کے لیے اس کو ڈیلیور کیا جائے۔ یہ بہت بڑا شہر ہے، اس کے مسئلے بھی اتنے بڑے ہیں اور کوئی بھی گورنمنٹ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس طرح اس کو دیکھتی نہیں ہے۔ جتنے اس کے مسئلے ہیں اس طرح اس کو حل نہیں کیا جاتا۔ اس کو ضروری ہے کہ جس طرح اسلم بھائی صاحب نے بھی کہا کراچی گرینڈ الائنس کے چیئرمین ہے، اس کو انتظامی نوٹ بنایا جائے، اس کے مسئلے حل کیے جائیں ترجیحات کی بنیاد پہ، تاکہ جو بھی اس کے جا کے رہنے والے ہیں، جو بھی پانی گیس بجلی کا مسئلہ جو بھی نارمل کی بیسک نیڈس ہے وہ پوری کی جائے۔ اچھا حور صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، ڈاکٹر کے، آج آپ اس اتحاد کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ آج تک جتنی سیاسی جماعتیں اس پاکستان میں بنی ہیں سب کا منشور یہی تھا کہ ہم نوجوان نسل کو آگے لائیں گے، مسائل حل کریں گے، لیکن جب وہ اقتدار میں آئے اس کے بعد وہ سارے دعوے ان کے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اب یہ ایک نیا الائنس بنا ہے اور وہی پرانے دعوے ہیں کہ ہم نوجوان نسل کو آگے لائیں گے، مسائل حل کریں گے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ہوگا اس طرح؟ جی سب سے پہلے تو میں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتی ہوں اور اپنے پاک فوج کے حوالے سے ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جو انہوں نے ہمیں جو ہے کامیابی دلائی ہے۔ دوسرا میں یہی کہوں گی کہ جو ہے اسلم خان نئے نہیں ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت عرصے سے کراچی کے حقوق کے لیے بول رہے ہیں اور ہمیشہ یہ کراچی کو ایک الگ یونٹ بنانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم سب جو نوجوان بھی ہیں، جو اب ظاہر بات ہے اب تو ہم تھوڑے سینئر ہو گئے ہیں، لیکن ہم اس وقت سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے کراچی کے نوجوانوں کا استحصال ہو رہا ہے، جابز ہو گئی، مختلف جو ہے جگہوں کے اوپر ڈیزگنیشنز ہو گئی، سیاسی طور پہ بھی ان کو کچلا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ بھی کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کراچی کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک جو ہے وہ اٹریکشن نظر آتی ہے اور ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسلم خان کے ساتھ ہم لوگ صرف اس وجہ سے ہیں کہ وہ شروع سے ایک بات کرتے ہیں اور آج تک اٹل ہیں وہ اس چیز کے اوپر کہ کراچی کو ایک انتظامی یونٹ بنایا جائے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ کراچی تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے، روڈ کھدے ہوئے ہیں، تعلیمی اداروں کا برا حال ہے اور جو ہے وہ بلدیاتی ادارے کنگال ہو گئے ہیں، تباہی کا شکار ہے۔ تو بہتر یہی کہ کراچی کو ایک الگ یونٹ بنایا جائے اور کراچی والوں کو ان کی باغ دوڑ دی جائے تاکہ وہ سمجھ سکیں، کراچی کو سنبھال سکیں اور کراچی کے تعمیر اور ترقی میں بہت اچھا کریکٹر ادا کر سکیں۔ سلیم بھائی یہ بتائیں کہ آج آپ آئے، کراچی گرینڈ الائنس نے آپ کو مدعو کیا، ایک اتحاد ہوا ہے کراچی کے مسائل کے اوپر، اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کراچی گرینڈ الائنس کے جناب چیئرمین اسلم خان صاحب نے آج جو یہ افطار پارٹی سجائی تھی، یہ ایک بہت ہی خوش آئند اور بہت ہی خوبصورت شام آج کہا جا سکتا ہے کہ کراچی کی تاریخ میں اتحاد اور اتفاق اور اشتراک کے لیے ایک خوبصورت شام کا انعقاد کراچی گرینڈ الائنس کی طرف سے اسلم خان صاحب کی کاوشوں سے ہوئی ہے۔